Welcome friends to today's lecture from 12th Science Biology. We have started with the chapter number 8, that is respiration and circulation. Now in the yesterday's lecture we have started with the study of human respiratory system, जिचा अभ्यास आपल्याला दोन पार्ट्स मध्ये करायचा आहे. पहिला पार्ट म्हणजे त्याची anatomy, that means we have to study the components, आणि दुसरा पार्ट म्हणजे त्याची physiology, that means we have to study its functions. So anatomy again mainly includes the two components of the respiratory system, एक म्हणजे respiratory tract आणि दुसरे म्हणजे respiratory organs. Now the respiratory tract is further divided into upper respiratory tract and lower respiratory tract. The upper respiratory tract mainly includes the nose, nasal cavity and the pharynx, while the lower respiratory tract includes the larynx, trachea, bronchi, which will divide into terminal bronchioles, and finally the alveoli, which are present in the air sacs. The respiratory organs include the lungs and the diaphragm. Now the lungs, they specifically engulf or enclose the bronchi and alveoli. If we consider about the functions or physiology of the respiratory system, so the major functions are inspiration, that means inhalation, which will intake of the atmospheric oxygen. Then expiration, that is nothing but the exhalation or elimination of the cellular CO2 from the body. And the third function is the gaseous exchange, that is the transfer of oxygen from the lungs into the blood and the CO2 from the blood into the lungs, which will be eliminated by the process of expiration. So moving further, we have seen the components with its function of the human respiratory system. The components which are marked in the red color, they are the components of upper respiratory tract, while which are marked in the blue color, they are the components of lower respiratory tract. हे आपण डायग्राम काल पाहिली होती. Then we have started with the study of upper respiratory tract components. त्यापैकी पहिला जो होता तो होता nose. Now the nose, ज्याच्या एक्सटर्नल ओपनिंगला म्हणायचं एक्सटर्नल नारेस, पोस्टेरियर ओपनिंगला म्हणायचं पोस्टेरियर और इंटरनल नारेस. This surrounds a cavity that is called as nasal cavity. And the nasal cavity is differentiated into two chambers with the help of which bone or cartilage, that is mesenchymoid cartilage. So the nasal cavity आहे, it is again differentiated into two chambers and each chamber is again divided into three regions. जो मोस्ट प्रॉक्सिमल आहे त्याला म्हणायचं वेस्टिब्यूल रिजन, ज्या ठिकाणी नेझल हेअर फिरेशन्स असतील आणि त्यांच्यामुळे एअरचं काय होणार आहे, फिल्ट्रेशन. जे रेस्पिरेटरी पार्ट असेल तो मिडल रिजन आहे, जो व्हॅस्क्युलर आहे, त्यामुळे होणार आहे एअरचं वॉर्मिंग किंवा मॉइशनिंग. आणि जो लास्ट पार्ट आहे सेन्सरी चेंबर, त्यावरती प्रेझेंट आहे ऑल्फॅक्टरी इपिथेलियम, म्हणून त्याचं काम आहे डिटेक्शन ऑफ द स्मेल और द ऑडरंट्स विच आर प्रेझेंट इन दॅट इनहेल्ड एअर. हे आपण काल पाहिलं होतं आणि ही ती डायग्राम आहे जी आपण अतिशय डिटेलमध्ये पाहिली होती. Now after nose, the nasal cavity extends into the pharynx. So we have also studied about the pharynx. So pharynx is again mainly divided into three regions. जो nasal cavity च्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतो त्याला आपल्याला म्हणतो nasopharynx, जो इसोफेगसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे त्याला आपण म्हणतो oropharynx, आणि जो लोअर पार्ट आहे जो लॅरिंग्सच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे त्याला आपण म्हणतो laryngopharynx. मीनव्हाईल ह्या ठिकाणी एक पॅलेट बोनही असतं किंवा त्या ठिकाणी जे लिम्फॉइड ऑर्गन्स आहेत टॉन्सिल्स विच आर द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द इम्युन सिस्टीम, ते त्या ठिकाणी आपल्याला प्रेझेंट दिसतील. नाव दिस फॅरिंग्स फर्दर लीड्स टू द हॉलो स्ट्रक्चर that is nothing but the larynx. So larynx, which is a hollow tubular structure, extends from pharynx to trachea. म्हणजे हा जो मधला पार्ट आहे ह्या ठिकाणी लॅरिंग्स असतो. आता लॅरिंगच्या ठिकाणी काय होतं की ॲक्च्युली डायजेस्टिव्ह ट्रॅक आणि रेस्पिरेटरी ट्रॅक हे एकमेकांना क्रॉस करतात. ट्रॅकिया आता पुढे येईल म्हणजे रेस्पिरेटरी ट्रॅक आता फ्रंट साईडनी येईल आणि डायजेस्टिव्ह ट्रॅक आता बॅक साईडनी जाईल. सो एक्सटर्नली
it is covered by the hyoid bone and the cartilage plate of the thyroid membrane. Internally, it is lined by a pair of elastic vocal folds. म्हणजे आपला जो व्हॉइस बॉक्स आहे किंवा व्होकल कॉर्ड्स आहेत हे याच्यामध्ये ह्या ठिकाणी लोकेटेड आहेत. सो अशा प्रकारे अरेंजमेंट्स असती आपल्या व्होकल फोल्डची. सो दिस व्होकल कॉर्ड्स they generally produce a sound by controlling the passage of air through them. म्हणजे यांच्यामधनं आवाज जो आपला निघतोय हा फक्त आणि फक्त एअर त्यातनं कशा प्रकारे पास होताना ते रेग्युलेट करतायत त्याच्यावर डिपेंड तो आवाज आहे. त्याचबरोबर आवाजाची सेन्सिटिव्हिटी जी आहे ते आपल्या ब्रीदिंग कंट्रोल किंवा नोज किंवा टंग यांच्या साहाय्याने आपण किंवा लिप्स चेंज करू शकतो. नाव जे ओपनिंग असेल किंवा रिलॅक्सेशन असेल त्याला आपल्याला म्हणायचं ॲबडक्शन. क्लोजिंग किंवा कॉन्ट्रॅक्शन ज्यावेळेस होईल त्याला आपल्याला म्हणायचं ॲडक्शन. नाव इफ यू कन्सिडर फर्दर जी ओपनिंग आहे लॅरिंग्सची फॅरिंग्समध्ये किंवा इसोफेगसमध्ये डायजेस्टिव्ह ट्रॅककडे तिला आपल्याला काय म्हणायचं आहे ग्लॉटिस. अँड टू प्रिव्हेंट दिस ओपनिंग इट इज गार्डेड बाय अ फ्लॅप लाईक स्ट्रक्चर ज्याला आपल्याला म्हणायचं आहे एपिग्लॉटिस. सो एपिग्लॉटिसचं काम काय आहे की जो डायजेस्टिव्ह ट्रॅकमधला फूड कंपोनंट आहे एखाद्या अन्नाचा कण जर असेल तर त्याला रिस्पिरेटरी ट्रॅकमध्ये येऊन नाही द्यायचं आहे. जर तसं आलं तर काय होईल रिस्पिरेटरी ट्रॅक ब्लॉक होईल मग आपलं स्नीझिंग किंवा ठसका लागणं अशा प्रकारचे ॲक्शन त्या ठिकाणी रिफ्लेक्स ॲक्शन आपल्याला दिसून येईल. सो द ओपनिंग ग्लॉटिस is prevented by the flap like structure ज्याला आपल्याला काय म्हणायचं आहे एपिग्लॉटिस. नाव फर्दर दिस hyoid bone or larynx leads to a windpipe or a long tubular hollow structure ज्याला आपल्याला म्हणायचं आहे ट्रॅकिया. आता ट्रॅकिया साधारणपणे 10 ते 12 सेंटीमीटर आहे लेंथमध्ये. त्याला पण बाहेरच्या शेपने सी शेप कार्टिलेजेस रिंग जे आहेत त्या प्रोटेक्ट करतात फ्रॉम द मेकॅनिकल डॅमेज अँड डू नॉट अलाव इट टू कोलॅप्स. कारण की ते स्ट्रक्चर फक्त मस्क्युलर स्ट्रक्चर आहे. मग त्याला जर एक फर्म शेप यायचा असेल बिकॉज इट रन्स थ्रू द नेक आणि असा हात लावला तर आपल्याला थोड्याफार प्रमाणात ते ट्रॅकियल कंपोनंट जे ते जाणू शकतात रिंग्समधले. सो 16 ते 20 रिंग त्या ठिकाणी असतात. जर त्याचं इंटरनल स्ट्रक्चर पाहिलं तर ते हॉलो आहे पोकळ आहे. बट इट्स मेम्ब्रेन इज लाइन्ड बाय कशाने लाईन आहे सिलिएटेड सुडोट्रॅटिफाईड इपिथिलियन अँड द म्युकस ग्लँड्स. सो ह्या अशा प्रकारच्या सिलियास त्या ठिकाणी प्रेझेंट आहेत प्लस हा म्युकस ग्लँडने सिक्रेट केला म्युकसही त्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे. सो याचं फंक्शन काय आहे इट ट्रॅप्स द अनवॉन्टेड पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एअर. सो इट डू नॉट अलाव एनी कंपोनंट्स which is mixed with the air in the particulate form to pass or reach up to the lungs. मग त्याच्यामध्ये पार्टिक्युलेट मॅटर असेल डस्ट पार्टिकल्स असतील एखादा व्हायरस असेल एखादा पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया असेल ते सगळे त्या म्युकसमध्ये ट्रॅप होऊन जातील. नाउ म्युकस इज विस्कस स्टिकी कंपोनंट विच इज सिक्रेटेड बाय द म्युकस ग्लँड. सो तो जो म्युकस आहे तो त्या सिलियाच्या साहाय्याने कंटिन्युअसली अप्पर डिरेक्शनकडे असा पास केला जातो. याला म्हणायचं डायरेक्शन ऑफ द म्युकस. आणि असा हा म्युकस वरती येऊन ग्लॉटिसच्या तिथे इसोफेगस बरोबर मिक्स होऊन नंतर तो डायजेस्टिव्ह ट्रॅकमध्ये निघून जाईल. म्हणजे जी काही कंपोनंटची इम्प्युरिटी असेल ती रेस्पिरेटरी ट्रॅककडे आलेली असेल ती आता कुठे गेली डायजेस्टिव्ह ट्रॅकमधून गेली आणि तिथे ती व्हॅनिश होऊन जाईल. नाव दिस ट्रॅकिया रिचेस अप टू द थोरॅसिक कॅव्हिटी आणि थोरॅसिक कॅव्हिटीपाशी गेल्यानंतर ती आता ब्रेक होईल 2 ब्रँचेसमध्ये. ब्रेक इन द सेन्स की इट विल बी नाव डिवायडेड into 2 branches and now they are regarded as bronchi. So the next component is bronchi. Now these bronchi again divided to form the primary bronchs. Primary bronchs again divide to form the secondary branches. Secondary branches again divide to form the tertiary branches. Tertiary branches divide to form the branchioles and terminal branchioles bears the air sacs. हे आपण कालच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं. सो ॲज इट गोज ऑन डिव्हायडिंग अँड डिव्हायडिंग इट्स ट्युब्युलर डायमीटर बिकम्स डिक्रीजिंग.
म्हणजे वरती तो खूप मोठा असतो, डिवाइड झाला की छोटा, मग अजून छोटा, मग अजून छोटा, मग अजून छोटा, मग खूप छोट्या ट्युब्युलर पाईपसारख्या त्याच्या काय होतात, ब्रँचेस तयार होतात. आता ह्या ठिकाणी पण जे ब्रॉन्चायज असतात दे आर गायडेड विथ द कार्टिलेज. त्याच्यामुळे जी इनहेल्ड एअर आहे, जी नाकामधनं इनहेल झालेली एअर आहे, जी लॅरिंग्समधनं फॅरिंग्समधनं पासून ट्रॅकियापर्यंत पोहोचते, तशीच ती पास होते ब्रॉन्चायजमधनं. इट डू नॉट डिफ्युजेस इन द लंग. लक्षात येते, कारण की त्याचा जो एपिथिलियम आहे तो कसा आहे, क्युबॉइडल एपिथिलियम त्या ठिकाणी असतो. नाउ these branches they are divided into the thoracic cavity which contains the main respiratory organ which is nothing but the lungs. So in today's lecture we are going to start with the next component, that is nothing but the lungs. Now as you can see this diagram, these lungs, they are located or present in the thoracic cavity which is made by the thoracic cage, that is the skeletal structure. म्हणजे थोडक्यात जे आपल्या रिब्स आहेत they are protecting the lungs as well as हा जो मधला इथे छोटासा पार्ट आहे ह्या ठिकाणी प्रेझेंट असेल हर्ट, आणि याच्या खाली ह्या ठिकाणी आतल्या साईडनी प्रेझेंट असेल एक डोम शेप किंवा पॅराशूट शेपचं स्ट्रक्चर, त्याला म्हणायचं डायफ्राम. सुरुवातीला आपण पाहूयात लंग्स. आता लंग्स जे आहेत ते थोडंसं स्पॉन्जी आणि इलॅस्टिक स्ट्रक्चर आहेत. वी हॅव अ सिंगल पेअर ऑफ लंग्स किंवा टू लंग्स, एक लेफ्ट आणि दुसरा राईट. नाउ इफ यू सी केअरफुली, द राईट लंग शोज टू डिफरंट फीचर्स. काय त्याच्यामध्ये टू डिफरंट फीचर्स. ही जी पहिली फीचर आहे याला आपल्याला म्हणायचं आहे होरिझॉन्टल फीचर, आणि ही जी थोडीशी तिरकी दिसते दुसरी याला म्हणायचं आहे आपल्याला ऑब्लिक फीचर. दिस टू फीचर्स दे डिवाइड द राईट लंग इंटू 3 लोब्स. किती लोबमध्ये डिवाइड झालाय तो, 3 लोबमध्ये. हा जो पहिला लोब दिसतोय याला आपल्याला म्हणायचंय इन्फेरियर लोब. जो सगळ्यात वरती आहे याला आपल्याला म्हणायचंय सुपेरियर लोब. याच्या मध्ये जो काही आहे त्याला आपल्याला म्हणायचंय मिडल लोब. दॅट मीन्स द राईट लंग इज divisible into 3 lobes with the help of 2 different features, that is horizontal feature and oblique feature. Now the left lung is divided into 2 lobes. एक म्हणजे inferior lobe आणि दुसरा म्हणजे superior lobe with the help of a single oblique feature. Getting one? Now considering to their shape, it is tapering toward the upper side, ज्याला आपल्याला म्हणायचं आहे apex. It is flat toward the lower side, ज्याला आपल्याला म्हणायचं आहे base. Considering to their sizes, जर साइज आपण काळजीपूर्वक पाहिली तर the right lung is larger than the left lung. At the same time, the left lung also shows a cardiac notch. कशासाठी? कारण की ह्या ठिकाणी जो हर्ट प्रेझेंट असणार आहे तो थोडासा त्या लेफ्ट लंगला दाबणार आहे आतमध्ये, म्हणून ह्या ठिकाणी काय प्रेझेंट आहे, कार्डियाक नॉच. बट मूव्हिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, हे स्ट्रक्चर जे आहे किंवा जे लंग्स आहेत हे एका मेम्ब्रेननी सराउंडेड आहेत. आणि ते कशा प्रकारे आहेत, नाउ दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. स्ट्रक्चर जे आहे ते आपल्या समोरच आपण ठेवूयात.
So the human respiratory system contains or has a pair of spongy, elastic structures, that is nothing but lungs. Now these lungs, which are present in the thoracic cavity, these are present in the thoracic cavity, which is enclosed by the thoracic cage, which is formed of the ribs. Now each lung is externally covered by a pleural membrane. So considering to its external components, so each lung is externally covered and protected by काय असणार आहे? The pleural membrane. A double pleural membrane. आता डबल प्लुरल मेम्ब्रेन आहे. सो यांच्यापैकी जी आउटर मेम्ब्रेन आहे त्या आउटर मेम्ब्रेनला आपल्याला काय म्हणायचं आहे? परायटल मेम्ब्रेन is called as the parietal membrane. And जी इनर मेम्ब्रेन आहे, it is called as the visceral membrane. इनर मेम्ब्रेनला काय म्हणायचं आहे आपल्याला? Visceral membrane. Now the gap between these two membranes, or the space between these two membranes is called as, काय म्हणायचं आपल्याला त्याला? Pleural cavity. What is it is called as? Pleural cavity. And this pleural cavity is filled by a lubricating fluid that is called as pleural fluid. The pleural cavity is filled by a lubricating fluid called as the pleural
फ्लुइड. म्हणजे थोडक्यात आपण जर ह्या ठिकाणी फंक्शन्स पाहिले एक्सटर्नल कॉम्पोनंट्सचे. सो व्हॉट विल बी द फंक्शन्स नाव? पहिलं फंक्शन काय असणार आहे? द प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हॉट? प्रोटेक्शन फ्रॉम मेकॅनिकल इंजुरीज. प्रोटेक्शन फ्रॉम मेकॅनिकल इंजुरी. आणि दुसरं फंक्शन काय असणार आहे? तर ल्युब्रिकेशन. दिस ल्युब्रिकेशन इज नेसेसरी फॉर द इलॅस्टिसिटी ऑफ द लंग्स. जर ते ल्युब्रिकेटिंग नाही राहिले तर लंग्स विल बिकम रिजिड. असा विचार करा तुम्ही. नाव जर आपण याची अरेंजमेंट पाहिली तर आता आपल्याला एक गोष्ट समजून घ्यावी लागेल की हाऊ द लंग्स आर प्लेस्ड इनटू दॅट thoracic cavity. So this is what? The thoracic cavity. Now this thoracic cavity is formed by what? By the structure of thoracic cage, which is formed of ribs. So what is this? These are the ribs of thoracic cage. आता याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार काय आहे? तर lungs. But now the lungs, they are covered externally by the double pleural membrane. म्हणजे आता ह्या ठिकाणी काय प्रेझेंट असणार आहे? अशा प्रकारची प्लुरल मेम्ब्रेन. गेटिंग वन? आता या प्लुरल मेम्ब्रेन्स कशा प्रेझेंट आहेत? जी ग्रीन मध्ये समजा आपण दाखवतोय. दिस इज द आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन. जी ग्रीन मध्ये आपण दाखवलेली आहे ही काय आहे? आउटरमोस्ट परायटल मेम्ब्रेन किंवा परायटल प्लुरल मेम्ब्रेन. आणि जी त्याच्या पाठीमागे दिसते आहे ही काय असणार आहे? द इनर वन विसेरल मेम्ब्रेन. काय प्रेझेंट आहे इथं? विसेरल मेम्ब्रेन. आता याच्या मध्ये जे काही प्रेझेंट आहे म्हणजे ह्या ठिकाणी दिस इंटरमिडिएट स्पेस इज कॉल्ड ॲज द प्लुरल कॅव्हिटी which contains the pleural fluid. So this is the space that is pleural cavity, which is containing the pleural fluid. Getting? And मग याच्या आतमध्ये इथं जे काही स्ट्रक्चर प्रेझेंट असेल that will be what? Lungs. Getting? The spongy structure which is specifically enclosing the branchioles, forming the secondary, tertiary, terminal branchioles and the air sacs. आता पुढे जर आपण पाहिलं एक्सटर्नल तर आपल्या लक्षात आलं. But what are the internal components? So internal components of the lungs.
So the left lung is shorter than the right lung. इथं आपण पाहिले साइज मध्ये. त्याच्या पुढे जाऊन जर पाहिलं तर काय, इंटरनली the left lung or left म्हणण्यापेक्षा दोन्ही lungs, internally the lungs are divided into lobes by the fissures. फिशर म्हणजे काय असते, नॉच असते. सो किती लोब्स प्रेझेंट आहेत, दॅट इज द लेफ्ट लंग हॅज 2 lobes and राईट लंग हॅज, आपण पाहिली डायग्राम, किती लोब्स येत आहेत, 3 lobes. इन्फेरियर, सुपेरियर अँड मिडल. इकडे फक्त काय, इन्फेरियर आणि सुपेरियर. सो लेफ्ट मध्ये 2 लोब्स, राईट मध्ये 3 लोब्स. नाव ईच लोब is subdivided into lobules. कशात डिवाइड झालाय तो, lobules. And each lobule consists of the terminal branchioles, comma, air sacs and काय प्रेझेंट असणार आहे, the pulmonary blood capillaries. pulmonary capillaries म्हणजे थोडक्यात जर समजा आपण आता लंग्सला इंटरनली स्टडी करायचं झालं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लंग. ठीक आहे. सो नाउ व्हॉट हॅपन्स, जो काही ट्रॅकिया इकडनं आलेला आहे अशा प्रकारचा, इट इज ब्रांच्ड into a branchiole, but each lobe or each lung is divided into lobes. So हा एक लोब आहे, हा दुसरा लोब आहे, हा तिसरा लोब आहे जर आपण राईट लंग घेतला तर. आणि प्रत्येक लोब मध्ये काय असतील, आता छोटे छोटे लोब्युल्स असतील. तर त्यानुसार ही जी काही ब्रँचिओल आहे ही परत येऊन काय होईल, डिवाइड होईल, सब डिवाइड होईल आणि सगळ्यात शेवटी जे ब्रँचिओल्स असतील त्यांच्यावरती अशा प्रकारच्या काय प्रेझेंट असतील, एअर सॅक्स विच आर मेड अप ऑफ अल्व्हिओलर सेल्स. सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. आता ह्या ठिकाणी जर पाहिलं आपण, द नेक्स्ट कंपोनंट विच इज नथिंग बट द एअर सॅक्स. So this is the next component, that is air sac. Now as you can see in detail, जर तुम्ही ही डायग्राम काळजीपूर्वक पाहत असाल तर ह्या ज्या ब्ल्यू किंवा रेड मध्ये दिसत आहेत ह्या सगळ्या आहेत पल्मोनरी कॅपिलरीज. फॉर एक्झाम्पल लाल असेल पल्मोनरी व्हेन, ब्ल्यू असेल पल्मोनरी आर्टरी. हा जो सगळ्यात शेवटचा दिसतोय हा आहे
टर्मिनल ब्रँचिओल. टर्मिनल ब्रँचिओल. आणि हे जे काही पर्टिक्युलर एवढं मोठं स्ट्रक्चर दिसतंय, which is nothing but a air sac which is made up of the alveolar cells, ज्याला मी म्हणतो alveoli. आता काळजीपूर्वक जर पाहिलं, जर आपण याचं क्रॉस सेक्शन घेतलं, तर जे alveolar sacs आहेत ते अशा प्रकारे आपल्याला दिसतील. सो दिस इज द लंग्स. त्याची डायग्राम आपण इथे इलॅबोरेट करतोय. See carefully. So this is what? The terminal bronchiole. Now on this terminal bronchiole, there is a network of this blue and red pulmonary capillaries. So these pulmonary capillaries, they are formed of what? The pulmonary arteriole. आता त्याच्या पुढे जर आपण इथे बघितलं, तर ह्या ठिकाणी प्रेझेंट आहेत हे alveolar ducts and the alveolar sac. So this is a diagram of a portion of a lobule of the lung. एका लोब्यूल मध्ये अशा खूप साऱ्या काय असणार आहेत, एअर सॅक्स प्रेझेंट असणार आहेत. नाउ दिस इज अगेन अ इलास्टिक कनेक्टिव्ह टिश्यू की ज्याच्यामुळे लंग्सची जी साईज आहे ही कमी जास्त होणार आहे. जो ग्रीन पार्ट दिसतोय, दे आर द लिम्फॅटिक वेसल्स. सो जर आपण alveolar sacs स्ट्रक्चरल डिटेल स्टडी केलं, तर आपल्या असं लक्षात येईल so what is this air sac or alveoli as per your textbook? So they are the thin walled lobulated structure. These are the thin walled lobular structures, lobulated structures like grapes present in the lobule of a lung. Now externally, each alveolus is surrounded by what? Is surrounded by the pulmonary capillaries. मग पल्मोनरी कॅपिलरीज मध्ये आर्टरी पण असेल, व्हेन पण असेल, ज्यांचं काम असेल CO2 घेऊन यायचं आणि ऑक्सिजन घेऊन जायचा. कसं ते आपल्याला पुढे पाहायचंय. इंटरनली now what? They are made up of what? Internally they are made up of a single layer of squamous epithelium, which is elastic in nature and it allows the diffusion of gases through it. म्हणजे कसं, जर समजा आपण काळजीपूर्वक एका alveolar sac स्ट्रक्चर पाहिलं, so this is the alveolar sac, एक single alveolus. Now it consists of what? See detail. It consists of here the respiratory membrane. त्या respiratory membrane च्या बाहेरून हे जे blue structure आहे, it is made up of the elastic fiber and the reticular fiber, ज्याच्यामुळे
ॲल्व्हिओलर सॅकचा जो साईज आहे हा कमी जास्त होऊ शकतो. एअर इनहेल केली की तो वाढेल, एक्सेल केली की तो कमी होईल. नाव आउटसाइड दॅट काय प्रेझेंट आहेत? पल्मोनरी कॅपिलरीज. सो ह्या ठिकाणी हा एक कंपोनंट त्याचा प्रेझेंट आहे, किंवा हा एक कंपोनंट त्याचा प्रेझेंट आहे, किंवा हा एक कंपोनंट त्याचा प्रेझेंट आहे. नाव दिस पल्मोनरी वेन्स कंटेन्स द रेड ब्लड सेल्स. अलॉंग विथ दॅट ॲल्व्हिओलस मध्ये प्रेझेंट आहे ॲल्व्हिओलर मॅक्रोफॅज, त्याचबरोबर सेप्टल सेल आणि टाईप 1 ची ॲल्व्हिओलर सेल. रेटिक्युलेट फायबर मध्ये प्रेझेंट आहेत मोनोसाइट्स. दे ऑल आर प्रोटेक्टिव्ह इन देअर नेचर. दे किल्स द पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम्स. सो जर इथे बघितलं तर थ्रू दिस रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन काय होते त्या ठिकाणी? एक्सचेंज ऑफ गॅसेस थ्रू द डिफ्युजन मेथड. तिथे कोणताही केमिकल रिएक्शनचा फेनॉमेना नाही आहे, डिफ्युजन होत आहे. सो ऑक्सिजन इज डिफ्यूज फ्रॉम द सॅक इनटू द ब्लड. Specifically, it is attached to the hemoglobin present in the red blood cell, and the CO2 present in the blood is diffused back into the alveolar sac. So अशा प्रकारे इथे जे आपण लिहिलंय की these alveolar sacs they allows the diffusion or exchange of gases. Now the last component of the respiratory system which is present below the lungs is this component which is known as diaphragm. अशा प्रकारे जो आहे हा डायफ्रॅम प्रेझेंट असतो. आता डायफ्रॅम डोम शेप म्हणजे लिहिलाय किंवा तो असा आहे बघा, पॅराशूट सारखा, खालच्या साईडनी पण असा आहे, नॉर्मली तो असा आहे. सो इन द रिलॅक्स स्टेज इट इज इन अ डोम शेप. जसा तो कॉन्ट्रॅक्ट होतो इट बिकम्स फ्लॅट. काय होतो? तो फ्लॅट होतो. आणि जसा तो फ्लॅट होईल द साईज ऑफ द लंग्स विल इन्क्रीज. लंग्सची साईज काय होईल? मोठी होईल. सो फॉर द रिलॅक्सेशन ऑफ द लंग्स contraction of the diaphragm is very important. So the next and the last component of the respiratory tract or the respiratory system is the diaphragm. So what is a diaphragm? It is actually a muscle component. It is a muscular septum present below the pair of lungs in the thoracic cavity. Now it actually separates the thoracic and abdominal cavity. It separates the thoracic and abdominal cavity. Now it is responsible. कशासाठी responsible आहे तो? For the expansion असं आपण म्हणूयात त्याला. For the expansion or contraction of lungs. कशा प्रकारे? when it is contracted it becomes flattened and the lungs will expand or they are allowed to expand in their size. So जेव्हा तो रिलॅक्स असेल
तो लंग्सला परत पुशअप करेल, लंग्सची साईज ही परत काय होईल, छोटी होऊन जाईल. सो दिस इज ऑल अबाउट द डायफ्रॅगम. याच्या खाली इकडे आलं की असा डायजेस्टिव्ह ट्रॅक असेल आणि इथे मग असेल हा स्टमच, त्याच्यावरती असा प्रेझेंट असेल हा पॅन्क्रियाज आणि लिव्हर. सॉरी, इथे लिव्हर प्रेझेंट असेल, खाली प्रेझेंट असतील पॅन्क्रियाज. डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आपली स्टडी करून झालेली आहे. तसं तो कसा आहे, डोम शेप. ह्या ठिकाणी हे जे कंपोनंट दिसत आहेत, दिस इज नथिंग बट द लंग्स. ही जी नॉच होते, कार्डियक नॉच, ती कशामुळे, तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असेल हे जे कंपोनंट प्रेझेंट आहे, इट इज नथिंग बट द हार्ट विच पंप्स द ब्लड टू द होल बॉडी. So this is all about the anatomy of the human respiratory system. Now in the next lecture we are going to study about the physiological processes which are carried out by the respiratory system, which is nothing but the respiration process. But the respiration process mainly includes the breathing, म्हणजे inspiration and exhalation, which is carried out by the respiratory tract and the lungs. Then the external respiration, internal respiration and cellular respiration. म्हणजे if we consider it, so this is the nasal cavity, leads into the pharynx, larynx, tracheas and then into the bronchus, and from the bronchus it gets divided into several branches which into terminal bronchus and finally the air sacs which are present into the lungs. इथे असतील काय, ब्लड कॅपिलरीज, इथे असेल टिश्यू. सो पहिले होईल इनहेलेशन आणि इनहेलेशन मध्ये ऑक्सिजन जो आहे तो काय होईल, आतमध्ये येईल, असा इथून तो येईल इथे, इथून तो येईल ह्या सॅकमध्ये, सॅकमधून जाईल ह्या ठिकाणी. सो इथे जे झालंय याला आपल्याला म्हणायचं एक्सटर्नल रिस्पिरेशन. काय म्हणायचं, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन. मग इथून हा ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट होईल, हा येईल सेलपाशी, सेलमधनं तो जायला पाहिजे किंवा ब्लड कॅपिलरीमधनं जायला पाहिजे सेलमध्ये. ह्या ठिकाणी जे होईल याला आपल्याला म्हणायचं इंटरनल रिस्पिरेशन. देन हा ऑक्सिजन इथे जाईल, इथे होईल सेल्युलर respiration. Now after cellular respiration, whatever the product will be formed will be the CO2. हा CO2 इथनं परत कुठे येईल, ब्लड कॅपिलरी मध्ये. याला आपल्याला काय म्हणायचंय, इंटरनल रिस्पिरेशन. मग इथून हा जाईल पल्मोनरी कॅपिलरी मधनं लंग्स मध्ये, इथनं हा येईल एअर सॅक्स मध्ये. इथं याला आपल्याला म्हणायचंय एक्सटर्नल रिस्पिरेशन. अँड इथून एअर सॅक मध्ये आला की हा असा ट्रॅकिया थ्रू, नेझल कॅव्हिटी थ्रू जाईल बाहेर. याला आपल्याला काय म्हणायचंय, एक्सपिरेशन. एक्सपिरेशन. सो इनहेलेशन अँड एक्सपिरेशन ह्या प्रोसिजरला आपल्याला म्हणायचं आहे ब्रीदिंग. काय म्हणायचंय, ब्रीदिंग. सो ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप. External and internal respirations are the second and the third stage, and cellular respiration is the fourth stage, which is nothing but the physiological processes of the respiratory system. So how they are occurring in the respiratory system, whether they are chemical or biochemical or physical processes, ह्या सगळ्यांचा आपण अभ्यास करणार आहोत नेक्स्ट लेक्चर मध्ये. आत्ता थांबूयात इथपर्यंत. दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थँक यू सो मच.